फैटी लीवर दो तरह का मन्ना जाता, एक होंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ नहीं पीते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी फैटी लीवर हो जाता है। एक होंगे अल्कोहलिक फैटी लीवर, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ किस तरह का खा रहे हैं, फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं, डीप फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं। और जो मैं फैटी लीवर को डिस्क्राइब करा तो फैटी लीवर होंगे कि जो लीवर के फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है अप टू 10%, 5 to 10% ओके है। लीवर की जी आउटर लेयर है उत्थे फैट जमदा है, जिन्होंने असीं ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिस्क्राइब कर लैंदे हैं। फिर जाके की हुंदा है जो लीवर के सैल्स हैगे उन्हां दे उत्ते फैट जिहड़ा हैगा चढ़ जाता है, जिस तरह आपां कह लईए गुलाब जामुन के उपर चाशनी चढ़ी होंदी है तो उन्हां नूं फिर प्रैस करना शुरू करता है, लीवर के सैल डिस्ट्रॉय होने शुरू होंदे हैं। डाइट ठीक किते बिना कदे पॉसीबल नहीं है। जे तुसीं सोचो कि दवाइयां नाल ठीक हो जाओगे, कल्लियां दवाइयां नहीं ठीक कर सकदियां, और एलोपैथी दे विच तां इदां दी कोई दवाई ही नहीं है, वो ज़्यादा ट्रांसप्लांट वाल ही जांदे हैगे। बट आयुर्वेद दे विच बहुत अच्छियां दवाइयां हैगियां ने। अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर हैगा तो तुसीं अपनी डाइट ठीक कर दो, सवेरे उठ के खाली पेट फ्रूट्स लैने शुरू कर दो, चाह बंद कर दो। मैं इस गल की गारंटी लैना, तुसीं 3 महीने चाह बंद कर दो, थोड़ियां दवाइयां बंद हो जाएंगियां। चाह सब तो वड्डी कलप्रिट हैगी है सानूं बीमार करन दे। साडे वास्ते चाह जहर है जदों असीं दुੱਧ ते चाह पत्ती मिला के पींदे हां। तुसीं ग्रीन टी पी लो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक टी पी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुसीं अपना फ्रूट्स नूं अपने इहदे विच ऐड करो, फाइबर नूं ऐड करो, मैदा बिल्कुल बंद कर दो, घी मक्खन मलाई 3 महीने ਲਈ ਬੰਦ कर दो, सदा ਲਈ ਬੰਦ कर लेनी मैं कह रहा। एंड नाल दी नाल जो बाजार ਦਾ ਤੁਸੀਂ जंक फूड खाने हैगे हो ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਐਸੇ द्रव्य ਹੈਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਰਾਇਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਫਾਈਬਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਣਕ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਕਣਕ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਉੱਪਰਲਾ ਰੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫੇਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਨਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾ ਸੀਗਾ। तो उसी रोटी थोनों एक बार लगेगी सॉफ्ट लगेगी और देखने को अच्छी लगेगी, लेकिन साडे पेट नूं अच्छी नहीं लगती। तो हुण वो समझ लो कि साडे पेट दे विच जाके जो डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू करता है, आंतड़ियां दे विच जो साडा खाना हजम होया तो अगे पास होण होया आंतड़ियां दे विच, जिहदे विचों किसी स्टूल के रूप च बाहर निकलना है। हुण जो असीं खा रहे हैं, जे असीं खाई फाइबर बिना खाना रहे हैं तो साडा जिहड़ा स्टूल बनेगा वो भी चिपचिपा बनेगा। इहनूं तुसीं इस तरह की एग्जाम्पल समझ सकते हो, जल्दी समझ जाओगे। जिद्दां एक तुसीं कह लो कि पिंडां दे विच अपना हुंदा ना छप्पड़ हुंदे हैगे ते वो जिहड़े जदों सुक जांदे तो चीक जी बन जांदी। अगर किसी ਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਚੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦਲਦਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਲਦਲ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਕਣਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਗੋਬਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਚਿਪਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? सर बिल्कुल फर्क होंदा हैगा। गैस जिहड़ी हैगी है, जिहड़ा खाना हजम नहीं होया, डिले होई जा रहा जां आंतड़ियां दे विच जम्मिया पिया हैगा, ਉਹਨੇ गल सड़ के गैस बनानी।
ਅੱਛਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਟਮਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਿਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਿਵਰ ਐਸਿਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਸਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੇਗੀ, ਸਿਰ ਦੁਖੇਗਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਲੀਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਜੇ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਣਾ ਫਰਾਈਡ ਖਾਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਨੇ ਭਟੂਰੇ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਪ ਫਰਾਈ, ਡਬਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ LDL ਵਧਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 100% ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਬਰ? ਸੈਲਡ ਲਓ, ਸੈਲਡ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਾਓ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲਾ ਨਾ ਉਤਰਵਾਓ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਕਰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੋਕਰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਕਰ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਕਰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਟਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਟਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਸੀ ਆਟਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇੜਾ ਵੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਰਾਜਮਾ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਧੋਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਗ ਲਓ, ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਪ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਿਨ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਸ ਬਣੇ ਜੀ? ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੈਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਲਓ, ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੱਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ
है ना, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਇਚੀ ਚੱਬ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਚੱਬੋ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਕੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਚੱਬ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਫੀ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਇਚੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਚੂਸੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਚੂਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਵੈਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਰਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 10%, 5 to 10% ਓਕੇ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਟ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲੀਵਰ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਹੱਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ। ਸਟਰਗਲ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੰਘਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਰਾਸਿਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੈਦ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਰੂਟਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਨੀ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ। ਇਸ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੀ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਐਸੇ ਦਰੱਬਯ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਰਾਇਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। 16 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਟਕੀ ਲੈ ਲਓ, 16 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਾਇਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ 4-4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਟਕੀ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਾਇਤਾ 100 ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4-4 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਾਇਤਾ ਤੇ ਕੁਟਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 100 ml ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 7 ਦਿਨ ਕਰੋ। 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਟਕੀ ਚਰਾਇਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਚਰਾਇਤਾ ਤੇ ਕੁਟਕੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਓਗੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਪਲਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਟਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਟਕੀ ਵਾਲਾ, ਚਰਾਇਤੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਔਰ ਲੰਚ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਟਕੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ ਜੀ।